मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति रे करंतु एही विशेष उपाय दूरेई जीव दुख दारिद्र्य ओ जीवनर समस्त बाधा। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम चैनल रे हार्दिक स्वागत। बंधुगण, ओडिशार गणपर्व रज केवल एक पर्व नुहे, एहा आम संस्कृति परंपरा व आस्थार प्रतीक। मिथुन संक्रांति दिन सूर्यदेव वृष राशि मिथुन राशि को प्रवेश करती। एही दिन ठारू रज पर्वर आरंभ होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार एही समय रे पृथ्वी माता रजस्वला हुअन्ति एवं प्रकृति एक नूतन सृष्टि पाई प्रस्तुत हुए। एही कारणरू एही दिन को अत्यंत पवित्र और शुभ मना जाए। कुहा जाए जे मिथुन संक्रांति दिन करा जाइथिबा पूजा दान और किछि विशेष उपायर फल अनेक गुण वृद्धि पाई थाए। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति दिन केउ केउ उपाय कले घर को सुख शांति समृद्धि आसी थाए एवं जीवनर दुख दारिद्र्य व अशांति दूर होइथाए। तेबे चलंतु जानिबा प्रथम उपाय। तेबे प्रथम उपायटी हेउछि सूर्य देवंकु अर्घ्य प्रदान करंतु। बंधुगण, रज संक्रांति दिन सकाळु उठी स्नान करी एक तंबा पात्र रे, मन रखंतु एक तंबा पात्र रे शुद्ध जल लाल रंगर फूल व अल्प अक्षत नहीं सूर्य देवंकु अर्घ्य दियंतु। अर्घ्य देबा समय रे ओं सूर्याय नमः मंत्र जप करंतु। मन रखंतु अर्घ्य देबा समय रे ओं सूर्याय नमः मंत्र जप करंतु। सूर्य देवंक कृपा रे जीवन रे आत्मविश्वास वृद्धि पाए, रोग व्याधि दूर हुए व मानसिक शांति मध्य बढ़ी थाए। रज संक्रांति बा मिथुन संक्रांति दिन एही सहज उपायटी निहाती भावरे करंतु। द्वितीय उपाय चलंतु बंधुगण, एबे जानिबा द्वितीय उपायटी कौन। माँ लक्ष्मी को पूजा। बंधुगण, जदि घरे धनर अभाव रहुची, अधिक परिश्रम करी मध्य धन संचय हेउ नाही, तेबे एही उपायटी निश्चित भावरे करंतु। संध्या समय रे घरर पूजा घरे माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे घीयर दीप जलांतु। माँ को पद्म फूल किंबा लाल फूल अर्पण करंतु। एहा परे ओं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मन रखंतु मंत्रटी हेउछि ओं श्रीं महालक्ष्मी नमः। एही मंत्र को 108 थर जप करंतु। मान्यता अछि जे एही दिन माँ लक्ष्मी को पूजा कले घरर आर्थिक स्थिति रे उन्नति आसी थाए एवं धन संबंधी समस्या धीरे धीरे दूर होइथाए। तेणु रज संक्रांति दिन आपण माने निश्चित भावरे एही उपायटी करंतु। एबे चलंतु जानिबा तृतीय उपाय। तृतीय उपायटी हेउछि तुलसी मूलरे दीप जलांतु। हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को माँ लक्ष्मी को स्वरूप माना जाए। रज संक्रांति दिन संध्यारे तुलसी गछ मूलरे एक घीयर दीप जलांतु एवं परिक्रमा करंतु। एहा घरर नकारात्मक शक्ति को दूर करे एवं परिवार रे सुख शांति व समृद्धि बढ़ाई थाए।
ଏହି ସହଜ ନିୟମଟି ଆପଣ ଯଦି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଦାନ। ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦାନଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ, ବସ୍ତ୍ର, ଛତା କିମ୍ବା ପାଣି ଭରା ଘଟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଜଳଦାନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଦାନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗାଈକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ମାତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ, କଦଳୀ କିମ୍ବା ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ ଓ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗାଈକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସଜାନ୍ତୁ। ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ସଜାନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବାର ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଏକ ଗଛ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ରଜରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି କାମ ଅଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରଜରେ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାରିକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ରଜ ପର୍ବ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ବାନ୍ଧବ, ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ
सहज होइजिवो। तेबे एहिभଳି भिडियो आहुरी अधिक देखिबा पाई आम चैनल सहित जोड़ी हेई रुहंतु। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।